बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे पतंगे। असी अज इस सबक दे विच सजाद हैदर होरां दा लिखिया होया ड्रामा पतंगे इहदे बारे गल करांगे। पतंगे डॉक्टर सजाद हैदर होरां दा लिखिया होया बहुत ही शानदार ड्रामा है जिस दे विच कुल 9 किरदार ने। पहला किरदार है मास्टर मजीदुल्ला साहब का। मास्टर मजीदुल्ला साहब जड़े ने वो एक जवान जानदार और मुहज़्ज़ब आवाज़ ने। उस तो बाद है माँ करमा वाली एक मुअम्मर अनपढ़ औरत ने, यानी एक बुज़ुर्ग खातून ने सुरैया, एक जवान बच्ची। उसकी आवाज़ उन्होंने दसी है मिठी बुलारी नरम आवाज़। इंस्पैक्टर साहब ने, और इंस्पैक्टर साहब की तारुफ बड़ा कारोबारी और बारोब आवाज़ है। फिर अज़हर है जड़ा कि अखबारी रिपोर्टर है। मुहम्मद सईद है जड़ा कि उसे बारा का तारुफ दिता गया है कि वह भी बड़ा पुरखलूस ते हमदर्द और शाइस्ता आवाज़ वाला बंदा है। सफदर है, सफदर एक शर्मीला ते कम गो मुहब्बत करने वाला एक नौजवान है। इस तो अगे रहमत खां है जड़ा कि हैड कांस्टेबल पुलिस है, और नाजी उहदी उम्र बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है। ये टोटल 9 किरदार जड़े ने इस ड्रामे पतंगे दे विच शामिल ने। इन्हां 9 किरदारां दे उपर जिहड़ा अफसाना ड्रामा है वो चलदा है। इस ड्रामे नूं उनवान दिता गया है पतंगे, और इसकी वजाहत आखिरी पैराग्राफ विच सानूं मिल जाती है। ये अफसाना ड्रामा जिहड़ा है शुरू होंदा है कि एक इंस्पैक्टर है जिहड़ा कि गल करदे होए कहंदा है कि बई असी सिपाही नूं पुछदा है कि एक आदमी नूं पकड़ के थाने लैके आए ने कि तू किहनूं फड़ के लै आया है और किस जुर्म विच लैके आया। वो उसनूं जवाब दिंदा है कि जी यह एक आदमी है जिहड़ा कि बाग दे विच मौजूद सी और ये बच्चे फड़दा है, बच्चे अगवा करदा है। इंस्पैक्टर जिहड़ा हुंदा है वो बड़ा इस चीज़ नूं लैके उस शख्स वाल आंदा है और उसनूं कहना हाँ बई तू कौन है, की करना है। तो वो शख्स जिहड़ा है जिसनूं कि मजीदुल्ला का नाम दिता गया है वो कहंदा है कि मैं फलां जगह रहना और मेरी तालीम BA BT है। तो इंस्पैक्टर उसनूं पूछदा है कि BT तो मास्टर हुंदे ने। तो वो कहंदा है कि हाँ जी मैं मास्टर ही हाँ। तो वो कहंदा है इंस्पैक्टर उसनूं कहंदा है कि बड़ा चंगी गल है कि तू मास्टर हो के ते बच्चे फड़दा फिरना है। लेकिन मजीदुल्ला जड़ा है उसनूं जवाब दिंदा है कि मैं हले मुजरिम नहीं हाँ, मेरे ते कोई जुर्म साबित नहीं होया, तुसीं मेरे नाल इस तरह गल ना करो। इंस्पैक्टर थोड़ा जिहा शर्मिंदा हुंदा है और उसनूं कहंदा है कि अच्छा भी इहनूं ज़रा अगे बिठाओ, और जिहड़ा मजीदुल्ला है उसनूं कहंदा है कि भी मेरा मेहरबानी मेरे घर एक पैगाम भिजवा दो, मेरी एक बूढ़ी माँ है तो तुसीं उहदे तक पैगाम पहुँचा दो। लेकिन इंस्पैक्टर उसनूं नफ़ी विच जवाब दिंदा है। इस तरह केस अगे बढ़ता है और कुछ लोग होर शामिल होंदे ने, जिस तरह कि अज़हर जिहड़ा है जिसनूं असी अखबारी रिपोर्टर दे तारुफ नाल जानते हाँ, वो इस दे विच शामिल हुंदा है। वो पुछदा कि इंस्पैक्टर साहब की गल है। वो आखदा है कि बई गल तो कोई नहीं है, बंदा है अपने आप नूं उस्ताद दसदा है लेकिन बच्चे अगवा करदा फिरदा है। और इन्नी देर दे विच ही माई जिहड़ी माँ कर्मा वाली है उसकी एंट्री दिखाते हैं। वो अंदर आंदी है और वो कहंदी कि तुसीं मेरे बच्चे नूं क्यों फड़ के लै आए हो। और इंस्पैक्टर कहंदा कि तू इस आदमी नूं किस तरह जानदी है। वो कहंदी है कि मेरा बेटा है। वो उसनूं पुछदा है कि तेरा बेटा सगा बेटा है, लेकिन वो उसनूं कहंदी है कि नहीं है, मैनूं इत्थे पाकिस्तान आके अंबरसर तो जदों साडा काफला इत्थे पहुंचिया लुटिया पुटिया तो यह बंदा मैनूं मिलिया है। मेरा कोई जानने वाला पाकिस्तान विच नहीं सी तो ये मैनूं लैके अपने घर चला गया तो मैं उदों दी इस दे नाल ही रहनी हाँ। मास्टर साहब भी उस नाल अपनी बहुत ज़्यादा मुहब्बत नूं जाहिर करते हैं, लेकिन इंस्पैक्टर जिहड़ा है वो माई की गल नहीं बनता। उन्होंने पूछता है कि तू किस तरह इसकी जानू हुई है। वो कहती है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा सी सफदर, जिहड़ा कि बहुत ही नेक और अच्छा बच्चा सी, लेकिन उसनूं एक राह चलदी कुड़ी दे नाल ओहदे प्यार दे विच घर बार छड्ड के किधरे चला गया सी। मास्टर साहब जिहड़े ने वो उस बारे सफदर बारे जानते हैं। सफदर जिस लड़की दे पिछे दीवानगी इख्तियार करता है वो मजीद साहब की बीवी हुंदी है और उसदा एक बेटा भी है नाजी। और मजीद साहब जिहड़े ने वो पाकिस्तान बनाने दी जिहड़ी
ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰੁਕਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ बीवी और बच्चे ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਕਿ ਸਫਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਈਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਈਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਫਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਈਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਫਾਕਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਜਾਂ ਟੌਫੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸ਼ੁਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਸਈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੰਗੇ ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵਤਨ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਹਾਂਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜਮਾਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪੈਟਰੀਟਿਜ਼ਮ, ਮੁਹੱਬਤ, ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਗੜਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੰਗੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ।
ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।